ამას მიახედრია თუ ვწები, შეიძლება დღეებში მერევა ეს ადამიანები დგანან ყოველდღე იქ და იქ საქართველოს მომავლისთვის და უკან მივიდეთ რა, მარტო დაცინვას, ტერორს, დღეს იმედს მაინტერესებს სადამდე მიდის იმას თავხები და აჩვენებენ რაღაცა სურათებს, აბსურდულს და ხალხი არ გადის ამხეში ამ დროს სანდო წყაროებით 100,000 ადამიანია გასული. იმედი მაქვს, რომ დღევანდელ დღეს რაღაც გადამწყვეტი მოხდება საქართველოში, თუმცა იმ სიტუაციაში მთავრობის პირობებში, წყაროებში მთავრობა რა თქმა უნდა რაც უყავს. ეს შეიძლება არც ასე ირონი იყოს, ამიტომ ჩვენზეა დამოკიდებული ასევე თქვენ ალბათ ნახეთ რამდენ ქვეყანაში გამოფიტალაში და გამოდიან ქართველები და ქართულ წერენ ამ აქციებს, ჩვენ ასევე ფინანსურად დავეხმარეთ როგორც ბათუმში, ასევე თბილისში აქციის მონაწილეებს, რომ მათ ელემენტარულად საჭმელი ჰქონდეთ და მთელი ღამე ქუჩაში სიარიდნენ და თუ კი რამე შეიძლება რომ გავაკეთოთ, მაქსიმალურად ვაკეთებთ, მაგრამ ჩვენი წვლილი ამ შემთხვევაში ისეთი მინიმალურია იმ ადამიანებთან შედარებით, ვინც თავისი სიცოცხლის ჯანმრთელობის ფასად დგას ქუჩაში, თავისუფლების ფასად იბრძვის თავისუფლებისთვის, რომ რა ვიცი, ალბათ უცხოელია კიდევ ჩვენ საერთოდ თქვა აქციაზე მივიდივარ, იმიტომ რომ აქ მოდის პოლიცია და გიცავს, იქ მიდის პოლიცია და ცევს. დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ აქ კომისთვის. დღევანდელი აქცია არ არის ის სტრუქტურირებული, როგორც ამას ვცდილობ ხოლმე, ამიტომ ნებისმიერი თქვენგანის გამოსვლა სიტყვით, თუნდაც ორი სიტყვით ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი. Auf Deutsch ist ganz gut, aber vielen Dank für deine Unterstützung. Ich weiß, dass viele jetzt weg sind, die nicht hier sein können, aber ich weiß, unsere Freunde denken an uns. Heute sind Kommunalwahlen in Georgien. In vielen Wahllokalen sind nur einzelne Kandidaten, ein einziger Kandidat, der da dargestellt ist vom georgischen Raum, also von der Partei. Und die Menschen dort, aber es wird gefälscht trotzdem, auch wo die Oppositionsparteien daran teilnehmen. Und ich habe jetzt gerade gesagt, die Wahlen finden heute in Tbilisi, auch in Stadt, weil die Menschen entscheiden sich für Europa, die entscheiden sich für freie Georgien und die Wahlen, also die offiziellen Wahlen, die dort stattfinden, haben eigentlich keine Bedeutung. Bloß in dieser Situation, wir wissen alle, dass es wahrscheinlich nicht so einfach sein wird, dass wir unser Recht auf Freiheit, auf Demokratie durchsetzen können. Und ich habe gesagt, jeder Mensch, der gerade da steht auf der Straße und mit seiner Gesundheit, mit seinem Leben dafür kämpft, das Land zu retten, ist für mich ein Held. Und ich kann mich mit denen gar nicht vergleichen, weil ich stehe hier und ich weiß, wenn das passiert, kommt Polizei und wird mich schützen. Und wir wissen, da kommt die Polizei und wird zusammenschlagen. Und ich hoffe, heute Nacht wird trotzdem ruhige Nacht. Ich habe große Hoffnung, dass die Regierung und ihre Sklaven nicht so weit gehen, aber davon gibt es keine Garantie. Und ich bin sehr aufgeregt, seit heute eigentlich seit einer Stattfinder in Georgien, aber vor allem seit heute, dass es wirklich nichts passiert, dass irgendein Leben da verloren geht, weil dann ist das schon Schluss für. Ich glaube, auch für diejenigen, die zu Hause sitzen und mit den Händen von anderen Menschen Freiheit und Demokratie gewinnen wollen. Nochmal vielen Dank an allen. Wie gesagt, also ich weiß nicht, ob außer Nico jemand noch nicht Georgisch spricht. Falls jemand sich zu Wort melden möchte, gerne. Also das ist heute ein emotionaler Tag, nicht mit Kunststruktur. Und umso mehr ist das wichtig, dass ihr auch mal gerne was dazu sagt. Vielen Dank. Ich war in München, ich war in Stuttgart, ich war im Norden, im Osten, im Süden, im Westen, in ganz Deutschland unterwegs auf Bundestagswagen, habe die Hilfe der kirchlichen Gemeinschaft und auch von Georgien dazu beigetragen, die Herzen der Menschen zu gewinnen und gegen Russland aufzustehen. Ich wünsche allen Georgiern in München oder in Deutschland und der ganzen Welt viel Kraft und Glück, dass ihre Botschaft verstanden wird und gehört wird von den Menschen und von den Entscheidungsträgern. Was ihr durchmacht seit 1990 ist eine Katastrophe. Georgien wurde viel früher besetzt von Russland als die Ukraine und der Konflikt geht am Rande sehr unter. Deswegen ist heute wichtig, dass wir heute alle da sind, um die Flagge zu zeigen und zu zeigen, ihr seid Georgien, ihr seid ein Teil von Europa und heute seid ihr und ihr seid auch in München. Ihr seid ein Teil von München und von Deutschland.
und möge die Wahl gut ausgehen für alle demokratischen Bewegungen in Georgien und möge Georgien die nächsten 2 Jahre es endlich schaffen, die pro-russische Regierung loszuwerden. Es wird ein harter Weg. Aber trotzdem, 2014, auf dem Maidan haben es auch die Ukraine geschafft, ihre pro-russische Regierung ins Exil zu zwingen. Und vielleicht könnte das auch und vielleicht schafft ihr es auch. Ja. Dankeschön. ერთ ვიქნებოდი რა თქმა უნდა მინდოდა თბილისში ყოფნა ემოციურად ვიქوار მაგრამ როდესაც თქვენ გნახეთ აი ეს დანაკლისი ნამდვილად შემიცო მე ვარ ჟურნალისტი და ძალიან კარგად ვიცით თქვენი როლი ამ პროცესში იმიტომ რომ 28 ნოემბრის მერე ბაშაკად შეძლებით დაგვარეთ ყველა თქვენ აქტივობას და ესეც რო არ იყოს და არ ვიყო ჟურნალისტი ჩემი აზრით ყველა ქართველმა ძალიან კარგად იცის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ზოგადად ქართული ემიგრაციის როლი ამ ქვეყნის განვითარებაში, სულიერ განვითარებაში და ფიზიკურ გადარჩენაში, მე ასე ვიტყოდი. ძალიან დიდი მადლობა ყველა თქვენგან ამისთვის, მადლობა რომ თქვენ მაინც აქ ჩამოხვედით, აიწყეთ ასე თუ ისე ყველა თქვენი ცხოვრება, პრივატული ცხოვრება, მაგრამ მაინც ამ ძალიან დიდ კავშირს თქვენს ქვეყანასთან არ კარგავ. თქვენ ხართ გერმანიაში, ქვეყანაში, რომელთანაც განსაკუთრებით მოვიჭერით თავი, მე ასე გქონია. აი თუნდაც ელჩებს რაინითაც ესაუბრება ქართული ოცნება, როგორ აბუჩად იგდებს, აგდებულად ელაპარაკება და აი ამ ხიდებს შეგნებულად და ძალით წვავს, რომ რაღაცაირად ჩვენს ოჯახს, ამ ევროპულ ოჯახს დაგვაშოროს და არ ვიცი, ალბათ თქვენი როლიც ხა ამაში უნდა იყოს, რომ რაღაცაირად ევროპელ ხალხს, გერმანელ ხალხს დავანახოთ თქვენი მაგალითით თუ ვინ არის ქართველი ადამიანი, რას წარმოადგენს და ზოგადად რა ღირებულებით ვართ და ვარსებობთ. ცოტა ველავე ხა მართალია, იმიტომ რომ მაინც ნერვიულობ იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ განვითარდება და დასრულდება დღევანდელი დღე, მაგრამ კარგი არის ის, რომ ქართველი ხალხი კიდევ ერთხელ გამოვიდა ქუჩაში და კიდევ ერთხელ დააფიქსირა, რომ არ აპირებს დაემონოს რუსეთს. სამწუხაროა, რომ აქამდე კაფიოს ჩვენ წერს ვერ დავაქვით თავისი სახელი და იმედი მაქვს, რომ აწი რომელი ხელისუფლებაც იქნება, ის აუცილებლად ყველას ისწავლის და ამათ გზას ნამდვილად არ დაადგება, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ნამდვილად არ მოვითმენთ. ჩვენი გმირების შეურაცხყოფას, ანწუხელიძის სულის შეურაცხყოფას და სწორედ ამის დასამტკიცებლად არის დღეს თუ არ ვთქვი 200,000-ზე მეტი ქართველი გარეთ. და გულისამაჩუყებელია ამ ბავშვების ნახვა ქართველი ბავშვების, რომლებიც დაბრუნდებიან თუ არა, ეს უნდა გქონდეს ყოველ შემთხვევაში. საქართველოში თვითონ გადაწყვეტავენ, რომ წამოიზრდებიან უნდა თუ არა დაბრუნდება, მაგრამ ეს კავშირები აუცილებლად როგორ უნდა შევინარჩუნოთ. ძალიან სამწუხაროა, რომ 2012 წელს რუსეთი კიდევ ერთხელ შემოგვეპარა. ამის მიზეზებზე აღარ დავიწყებ საუბარს, მაგრამ ჩვენ ვერ გავარჩიეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის კანი გავადით. ის სრულიად რუსეთიდან იმართება და მე მგონია, რომ ქართველი ხალხი გვიან, მაგრამ მაინც ჩვენთვის რაღაცები ნათელი გახდა და ყოველთვის გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს რაღაც სამარცხვინო ფურცელი საქართველოს ისტორიისა დავხუროთ. დიდი მადლობა ყველას, ძალიან მიყვარხართ და თუ დამავიწყეთ Facebook-ზე გავაგრძელოთ მეგობრობა. დიდი მადლობა. არც მე მიწევს მუდმივად აქ ყოფნა, მაგრამ დღეს ძალიან გულიმწყდება, რომ არა ვარ თბილისში. არაერთ მიტინგის ორგანიზებაში მივიღია მონაწილეობა, არაერთი მიტინგის სპიკერიც ყოფილი ვარ და ძალიან დიდი ხანია უკვე აქტივიზმში ვარ ჩართული, მაგრამ ასე არასოდეს დამჭირებია აზრის დავაგება, როგორც დღეს ეხლა აქ მიწევს. რა შეიძლება ითქვას? რა არის ჩვენი მთავარი აზრი აქ შეკრების გარდა სოლიდარობისა, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია ყველას ძალიან კარგად გესმოდეს, რომ შეიძლება რაღაცა ეტაპზე გაიჩნდათ ციფრები, რომ საქართველოს არის ევროპული ქვეყანა, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ ევროპულ მომავალს.
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩაუღრმავდეთ ამ სიტყვებს კარგად. მაგალითად დაბლოჩენიდან თავის მთელი შემოქმედება და ცხოვრება შეალია ქართულ-გერმანული ურთიერთობების კვლევას და თუ დავადენებ რა თქმა უნდა აქ ამ ლექციასაც წავიკითხავთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ურთიერთობები, რომლებიც ამ ქვეყანას შორის არსებობს უკვე ძალიან დიდი ხანია და სერიოზულ მეცნიერულ დონეზე არის ეს ყველაფერი შესწავლილი და გამოკვლეული. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ადამიანები, ძალიან დიდი ურთიერთობები არსებობს ამ ორ ქვეყანას შორის და ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ქართველები და გერმანელები ძალიან მეგობრობდნენ. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ამას? ჩვენ ალბათ გარდა იმისა, რომ შეგვიძლია დროდადრო შევიკრიბოთ და გავუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი მოსაზრებები და ჩვენი წუთი ერთმანეთს თუ რა ძიმე მდგომარეობაშია დღეს საქართველო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ საზოგადოებაში, იმ წრეებში, სადაც ჩვენ აქ ვიმყოფებით, აფრიოთ აუხსნით პერიოდიდან მოდის და მართლაც თუ ამას კარგად არ აუხსნით და არ მოვიპოვებთ ხარდაჭერას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გერმანია ყოველ შემთხვევაში ეკონომიურად ყველაზე ეკონომიკურად ყველაზე ძლიერი ქვეყანაა ევროპაში და მართალია არ გვაქვს ჩვენ არასოდეს მათი მხარდაჭერა, მაგრამ კიდევ და კიდევ უფრო კარგად უნდა ავუხსნათ თუ რა რეალური საფრთხეების წინაშე დგას მთლიანად ევროპა ან მართლაც რაღაც ბოროტი, მართლაც რაღაც კვაზი იმპერიის ხელში, რომელიც ნამდვილად დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად ამათაც მოადგებათ. ამიტომ რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ უკრაინა, რომელიც ფარად არის გადაფარებული და ჩვენც ერთგვარ ასე ვთქვათ რაღაცა ფარის ფუნქციას ვასრულებთ ეხლა ჩვენი მოღვაწეობით და ძალიან მნიშვნელოვანია მე თბილისშიც 300 დღეს ითვლიან კიდევ უფრო მეტი არის, იმიტომ რომ არჩევნებიდან მოყოლებული დგას ხალხი პრაქტიკულად უკვე 350 დღეს გადააჭარბა, რაც საზოგადოება ქუჩაშია და ცდილობს რომ თავისი ხმა გააგონოს სამყაროს. იმიტომ რომ კონგრესში აწეული ასე ვთქვათ სენატორის ერთი ხელი, რომელიც იძახის რომ 300 დღეა ქართველები 200 დღეზე იყო საუბარი, 200 დღეა უკვე თბილისში დგანან, აი ზუსტად ამას ემსახურება, რომ ის ერთი სიტყვა შეიძლება კონგრესში ან შეიძლება ბუნდესტაგში ან მსგავს დაწესებულებებში ძალიან გავლენიანმა ადამიანმა ეს მოიშველიოს როგორც ძალიან სერიოზულ არგუმენტად. ამიტომ აუცილებელია რა თქმა უნდა ყველა კონსოლიდირდეთ მაქსიმალურად და ყველამ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, იქნება ეს ფინანსური, იქნება თუ კიდევ ხმოძახი იმ წრეებში ძალიან კარგად აფიოთ, აი რაღაც მესიჯებამდე უნდა დავიყვანოთ ეს ყველაფერი და აუხსნათ თუ გვინდა რომ ეს ფუნქციური იყოს, რომ ჩვენი მოღვაწეობა გარდა ასეთი რაღაცა დამაგურგუნებელი შეკრებების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ საზოგადოებაში სადაც რეალებს კარგად ესმოდეთ, რომ დიახ საქართველო არის ევროპული ქვეყანა, თავისი სრული ასე ვთქვათ სპექტრი მენტალიტეტით და აუცილებელია რომ საქართველო იყოს ევროკავშირში და ვინც ამას წინ აღდგება პროცესს ის აუცილებლად მიიღებს საკადრის ფასებს. და ალბათ არ ამოვარდები კონტექსტიდან თუ ძალიან მნიშვნელოვანია შეიძლება დღეს შეიცვალოს, შეიძლება ხვალ შეიცვალოს, შეიძლება კიდევ უფრო გაგრძელდეს ეს ბრძოლა და ჩემი გამოსვლა მინდა დავასრულო გოეთეს ძალიან ცნობილი პოემიდან, ფაუსტის ბოლო მონოლოგის
ბოლოს სიტყვები ალბათ ძალიან შთამბეჭდავია მე მორჩენია მოგინარჩუნე ჩემი ტელეფონი რომ არ შემიშალოს რადგან მართლაც ძალიან ნიშანდობლივია ყველას ძალიან კარგად მოსმოდეს ეს სიტყვები თავისუფლებას და სიცოცხლეს ისინი სახურებს ვინც დიდ ბრძოლით მოიპოვა ყოველდღიურად დაებრძვის საფრთხეს თუ ცალ-ცალკე თუ და რაზმული ყმაწვილი კაციც მოწიფულიც ახალგაზრდულიც ასეთი მინდა რომ გვიხილო ახალი ტომი თავისუფალ მოწაზე მდგომო ეს არის დიდი დავწერილი ამის თარგმანი ფაუსტისა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიხილოთ ნამდვილად ახალი საქართველო დემოკრატიული, თავისუფალი და ჭეშმარიტად ევროპული ოჯახის წევრი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას მოგზაურობისთვის. Deutsch zu reden, weil es sehr, sehr wichtig und wertvoll ist, dass einige deutsche Freunde uns unterstützen. Und wie mein Vorredner gerade gesagt hat, es ist sehr, sehr wichtig, den Deutschen die Bedeutung des Kampfes in Georgien klarzumachen. Aber ich glaube, bevor wir es den Deutschen klar machen, wir müssen uns diesen Kampf uns selbst klar machen. Georgische Gesellschaft ist gespalten und ja, das muss man wahrnehmen und da muss man sich positionieren. Und was jetzt in Tiflis, in Tbilisi, auf Rustaveli geschieht, das ist Boykott. Es wird der offene Betrug der georgischen Regierung boykottiert. Und das, also die Leute, die da stehen und ihre Gesundheit und auch ihr Leben, denn es ist wirklich wahr, es wird vermutlich diese Demonstration und dieser Protest niedergeschlagen. Also diese Leute positionieren sich und man muss sich klar machen, wofür sie das machen. Sie machen das für sich und für sich selbst, weil sie mündige Bürger sind. Und sie geben das nicht auf. Und sie geben auch nicht auf die Zukunft ihrer Kinder, die sie auch als mündige Bürger erziehen wollen. Es ist entscheidend, lebensentscheidend. Und sie haben ja diese Regierung und diese pro-russische Regierung, sie hat sehr viele in Flucht getrieben. Ja, und sehr viele sind hier, teilweise weil Leute geflohen sind, aber teilweise weil sie sich hier verwirklichen können. Und man kann es keinem verbieten, sich verwirklichen zu wollen. Aber ich bin dafür, dass wir dafür kämpfen, dass unsere Jugend die eigenes Potenzial, kulturelles, intellektuelles Potenzial dem eigenen Land zur Verfügung stellt und dass sie sich für eigenes Land engagieren kann. Da sehen wir wahnsinnig viele Leute, die
nicht aufgeben wollen. Und wir sehen auf sozialen Plattformen auch Leute, die im Sumpf der nachsowjetischen Leben verbleiben wollen und von dort versteckt gegen die anderen richten. Sie erscheinen sehr machtlos, aber sie setzen ihren Kampf fort. Und jetzt, ich möchte auch, also ich habe jetzt mehr über unseren Willen gesprochen, aber wir haben auch Pflicht, also unsere Heimat, das ist ein abstrakter Begriff, aber hinter diesem Begriff stehen unsere Helden, stehen Menschen, die ihrem Leben dem Freiheitskampf und Unabhängigkeitskampf Georgiens gewidmet, verschrieben haben, und die verpflichten uns, dass wir hier nicht aufgeben. Auch die Demonstranten, die 300 Tage auf Rustaveli stehen, sie verpflichten uns auch weiterzumachen. Und ganz abgesehen davon, dass wir uns die Zukunft in dieser Realität nicht vorstellen wollen und dafür alles tun. Ob heute was grundsätzlich geändert wird, wissen wir nicht, aber wir sind mit unseren Mitbürgern, unseren georgischen Freunden und Gleichgesinnten solidarisch, und deswegen sind wir hier, aber auch wir müssen weitermachen und weiterkämpfen, und darauf möchte ich uns einschwören. Vielen Dank. იმ მებრძოლს, რომელიც უკრაინაში იბრძვის ჩვენთვის, მათ შორის ევროპის უსაფრთხოებისთვის და ევროპაში მშვიდობისთვის. და მინდა ყოველთვის ვიფიქროთ იმ ადამიანებზე, იმ მებრძოლებზე, რომლებიც დაეცნენ ამ ომში. მათ შორის ჩვენი თანამემამულეებიც არიან. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, როგორც ყველა დღეს, ისე დღესაც, მაგრამ დღეს ალბათ განსაკუთრებით ჩვენი სული და გული მიმართულია საქართველოსკენ. განსაკუთრებით მეთქი, იმიტომ რომ ვამბობ, რომ რაღაც იმედი მაქვს, რომ დღეს რაღაც შეიცვლება. განსაკუთრებული ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენი არალეგიტიმური ხელისუფლების მხრიდან მოსალოდნელი არის ყველაფერი და მათ ეს დიდი ხანია დააანონსეს. ამიტომ ვისურვებდი, რომ დღეს მართლა მშვიდობიანად ჩაიაროს საქართველოში საპროტესტო აქციამ და არავინ დაშავდეს. იმიტომ რომ ვიცით, რომ ყველაფერზე წამსვლელები არიან. ყველაფერზე წამსვლელები არიან, იმიტომ რომ იმდენად ძირი გამოუთხარეს საქართველოს ევროპულ მომავალს და იმდენად მოითბეს ხელი საქართველოს ბიუჯეტით, რომ ძალიან კარგად იციან, რომ მათ ამისთვის პასუხი მოეთხოვებათ და შესაბამისად ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ თავიანთი სავარჯლები. და ამის გაკეთება შეუძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ ტერორით, რასაც აკეთებენ კიდევაც. მე ყოველთვის ყველა აქციაზე ვამბობ ამას და დღესაც მინდა აუცილებლად ხაზი გავუსვა. რა შეგვიძლია ჩვენ, ვინც აქ ვართ და დღეს ავდგავართ რუსთაველაზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ ყოველთვის ყურადღებით და ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ დავიბრუნოთ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ევროპელი მეგობრები. ეს არის გაუგონარი თავხედობა, რასაც საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ჩვენი ევროპელი მეგობრების მიმართ და ეს ლანძღვაგინება, რომელიც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს მათ კიდევ უფრო დიდხანს გაჩერებას ხელისუფლებაში, ეს არის წარმოუდგენელი თავხედობა. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უნდა შევეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ, ვისაც როგორ შეგვიძლია.
აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეთ ხოლმე იმ უმაღლეს სასწავლებლებს აქ ევროპაში, სადაც განათლება აქვთ მიღებული ჩვენი ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს. ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია, რომ მათ ეს ესწავლათ თუ რამე ისწავლეს, რა თქმა უნდა, ამ უმაღლეს სასწავლებლებში ეს ესწავლათ მათ. ეხლა მინდა ერთი პატარა ფაქტი შესახებ გიამბოთ. 25 სექტემბერს ინტერნეტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სეულში ჩამოყალიბდა აფხაზურ-კორეული კულტურული ცენტრი. ამ ღონისძიებას, რომელიც ძალიან პომპეზურად პარლამენტის შენობაში და არა რაღაც ვიგით ესეთ პატარა დარბაზში ჩატარდა, ესწრებოდნენ სამხრეთ კორეელი პარლამენტარები, კულტურისა და ბიზნესის წარმომადგენლები, იყო დელეგაცია აფხაზეთიდან და რა თქმა უნდა იყო რუსული მხარე. გაჟღერდა აფხაზური და რუსული ჰიმნები. და აჩვენეს ფილმი, სადაც რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე იყო ცრუ ინფორმაცია, ანუ გავრცელეს ცრუ ინფორმაცია, რომ თურმე აფხაზი ხალხი ჯერ კიდევ 1921 წლიდან იბრძვის დამოუკიდებლობისთვის და ნუ როგორ ვავიწროებდით ჩვენ და ასე შემდეგ, ნუ რაც არის რუსული ნარატივი და რუსული პროპაგანდა. ამ ღონისძიებაზე საერთოდ არ ქონდა არანაირი რეაგირება არც საგარეო საქმეთა სამინისტროს და არც საქართველოს საელჩოს სეულში. მე მივწერე ჯერ ჩემგან პირადად, როგორც ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქისგან და მათ შორის და აფხაზეთიდან დემილისგან მაილი ჩვენ საელჩოს, სადაც დაუსვი მათ შეკითხვა, იცოდნენ თუ არა მათ ამის შესახებ და თუ იცოდნენ ირეაგირეს თუ არა რაიმე სახით და თუ ირეაგირეს, ვთხოვე მათ ასევე რომ მოგვაწოდონ ინფორმაცია, ვისთან ჰქონდათ კავშირი და ვის ელაპარაკდნენ ამის შესახებ. ეს სულ პატარა ფაქტია, რომელიც აი დღევანდელ რეალობაში ესე ხდება სადღაც. მე გამიკვირდა სამხრეთ კორეა საქართველოს სუვერენიტეტს და სუვერენიტეტს უჭერს მხარს და რატომ მოხდა ამ ღონისძიების ჩატარება საერთოდ მან და რატომ არავის გაუჩნდა შეკითხვა, რატომ მოხდა საქართველოს მხარის ავლით ამ ღონისძიების ჩატარება. მე ერთი კვირის წინ მივწერე ეს წერილი, ჯერაც რეაგირება არ არის, ამიტომ ალბათ საჭირო იქნება, რომ მომავალში დავსხდეთ ერთად, ან დავწეროთ რაღაცა ესეთი წერილი და მივმართოთ, ან მოვძებნოთ თუნდაც ის ადამიანები დღეს 21 საუკუნეში არის ამის შესაძლებლობა ინტერნეტში, რომ დავუკავშირდეთ თუნდაც იმ ადამიანებს კორეული მხრიდან, ვინც ამ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა და ვკითხოთ, რა ხდება საერთოდ, ან რამე შეიცვალა, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღარ უჭერენ მხარს, თუ რა ხდება. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს ელჩი სამხრეთ კორეაში გახლავთ აფხაზეთიდან წარმოშობით. საოცრებაა, არ ვიცი, ნული რეაგირება. ხო და ეს ერთ-ერთი ფაქტია, ასეთი ფაქტები ძალიან ბევრი ხდება და ეს აფხაზურ კულტურული ცენტრი ძალიან კარგად ვიცით რას ემსახურება და იქ კიდევ რაღაც პატარა ფილიალი გაუხსნეს ყურის ძირში, გაუხსნა რუსეთმა მსოფლიოს ცივილიზებულ საზოგადოებას, ესე ვიტყვი. ასეთ ფაქტებზე და სხვა მსგავს ფაქტებზე ჩვენ შეგვიძლია რომ ვირეაგიროთ, მივწეროთ, შევაწუხოთ და მოვთხოვოთ პასუხი. ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი ფორმა ჩვენი მხარდაჭერის და სოლიდარობის იმ ადამიანების მიმართ, ვინც უკვე აი მე რამდენი დღეა საქართველოში ქუჩაში გამოდიან და აპროტესტებენ იმას, რაც საქართველოში ხდება, არ ვიცი რა დავარქვა. ერთი რამ მინდა კიდევ ვთქვა, რომ დღეს ევროპის სხვადასხვა ქალაქში ჩატარდა საპროტესტო აქცია, მათ შორის ბერლინში და არ ვიცი, შეიძლება მე ვცდები და თუ ვინმეს გაქვთ ინფორმაცია შემისწორეთ, მე მაგალითად არ მინახავს, რომ იქ ბატონი გახარია მიბრძანდა და სიტყვით გამოვიდა და ვინმეს მიმართა. კარგად არის შეფარებული ევროპას და იქიდან იძლევა ეხლა რაღაცა მითითებებს და
მოსწავლის ჭკუას რომ თურმე 2024 წელს თუ შეიძლებოდა მოედო ოპოზიციას რაზე გვეტყობა უნდა არ ვიცი იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება კვლავ აგრძელებს ქვეყნის მართვას და მიყავს ქვეყანა რუსული ჭაობისკენ რატომ არის დღეს ეს შეუძლებელი და მე მაინტერესებს რატომ გონია მას რომ დღეს ის მარაზმი, რომელსაც ქვია არჩევნები, აუცილებლად რაღაცნაირად ყველანაირი ფორმის დაცვით და დემოკრატიულად ჩატარდება. არ ვიცი, მე არ მაქვს ეს მოლოდინი. რატომ აქვს ბატონ გახარიას, ალბათ ბევრისთვის აქვინს გავართ გასაგებია. ამიტომ ერთადერთი წინააღმდეგობა რისიც ეშინია საქართველოს ხელისუფლებას არის რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ქუჩაში და ეს უნდა გაიგოს საქართველოში საზოგადოების იმ ნაწილმა რომელსაც ჯერ კიდევ გონია რომ რაღაცა მშვიდობაში ცხოვრობს ჯერ კიდევ გონია რომ თვითონ სახლში თუ გაჯდება ნუ ვიღაცა მის მაგივრად რაღაცას გააკეთებს არა ბევრი ადამიანი უნდა იდგეს რუსთაველზე და ეს პროტესტი საქართველოში ეს მინდა აუცილებლად თქვა ძალიან დიდი ხანია გაცდა ვიწრო პარტიულ ჩარჩოებს აქ აღარ არის უკვე რაღაც ვიღაც პოლიტიკოსის მოწონებაზე ან დაწუნებაზე ლაპარაკი აქ არის ლაპარაკი საქართველოს მომავალზე კრიმინალი სახლში უვარდება უკვე ადამიანებს. მე აგვისტოში ვიყავი სახლში და ძალიან ესეთი ჩვეულებრივი ადამიანური ისტორიები მოვისმინე ჩემი მეგობრებისგან რამხელა პრობლემები შეხვდათ მათ და ეს არის ძალიან ბევრი ადამიანის ოჯახში ხდება მსგავსი რამ. სოციალური უსამართლობის გასაპროტესტებლად საქართველოს ევროპული მომავლისთვის უნდა გამოხვიდეთ რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი საქართველოში. ძალა არის აუცილებლად ერთობაში.